सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अमृतसर एयरपोर्ट के नाल, जिथे जबरदस्त हंगामा देखने को मिलिया है। इत्थे लंडन तो पहुंचे यात्रियों ने हंगामा कर दिता ते कोरोना टेस्ट करवाउण तो इनकार कर दिता। इन्हां यात्रियों ने डॉक्टरों की टीम के नाल धक्का मुक्की भी की है ते जबरन बाहर आने की कोशिश भी कर रहे सी। कोरोना टेस्ट करवाउण दे लई इन्हां मुसाफिरां नूं रोकिया गया सी, क्योंकि ब्रिटेन दे विच कोरोना का एक नवा रूप सामने आउण दे नाल हड़कंप मच गया है। मुसाफिरां दा कोरोना टेस्ट लाजमी कर दिता गया है। भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। अज तो 31 दिसंबर तक ब्रिटेन दीयां फ्लाइट्स भी रद्द कर दित्तियां गईयां ने, पर कल रात जो फ्लाइट आई सी उसनूं नहीं रोकिया जा सकता सी, पर इसलिए यह जरूरी कर दिता गया कि सारे यात्रियों का दोबारा कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा ते नैगेटिव होने ते ही उन्होंने बाहर जान दिता जाएगा। राती आपदे पैसेंजर नूं लैण आया हाँ सीगा इत्थे रात 12 बजे 12 बजे दे रात इत्थे ही वेट करते पे इन्हां दी। ते हालांकि उधरों रिपोर्टां ऑलरेडी करा के आए हुए ने, उधरों कोरोना के टेस्ट करा के आए हुए ने, तां भी ये बिना गल तो हरासमेंट कर रहे। छोटे छोटे बच्चे नाल अंदर बैठे है ना, ते बहुत ज़्यादा इन्होंने कोई डिसिपलिन नहीं है, सारा कुछ ही इन्होंने उपर थले किया हुआ जी। बहुत ज़्यादा SDM साहब आए, SDM साहब भी कह के चल गए करते हैं कोई हल, करते हैं कोई हल, 2 घंटिया रिलीज़ कर देंगे, पर इन्होंने किसी को रिलीज़ नहीं किया। स्टिल 10 बज गया, 8 घंटे की फ्लाइट थी, ला लो हिसाब भी 8 तो नाल 10 घंटे होर हो गया ना किसी ने कोई खादा पीता ना कुछ, इदा ही एज इट इज अंदर बैठे। कौन आ रहे थे? मेरी वाइफ आ रही है लंदन, नाल बच्चे कि कल्ले? कल्ली वाइफ आ रही है। की मंग करते हैं? मंग यही करते हैं इत्थे सिस्टम देखा जाए, सही किया जाए। जे कोरोना की रिपोर्ट इन्हों ज़्यादा अपनी मैडिकल फैसिलिटी के उत्ते वो आ, इन्हों अंदर पहले ही अरेंजमेंट करके रखना चाहिए सीगा सारा। अमित शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो अमित, बाहर परिवार वाले हंगामा कर रहे हैं, अंदर यात्री हंगामा कर रहे हैं, डॉक्टरों के नाल धक्का मुक्की की है, सहयोग नहीं किया जा रहा। फिलहाल की कुछ जानकारी है कि किसी की रिपोर्ट आई है या होर कितना इंतजार करना पै रहा है? जी बिल्कुल, हुणे सिविल सर्जन द्वारा एक बयान जारी कर दिता गया है कि जिन्ने भी यात्रु जेडे अंदर इस वेले फसे हुए ने एयरपोर्ट के अंदर ने, जे लंदन की उड़ान च भारत पुजे सी, राती देर रात अमृतसर एयरपोर्ट ते पुजे सी, उन्हां दे सारियां दे कोरोना दे सैंपल लै लिते गए ने अते सैंपलों को भेज दिता गया। तो लगभग 1 बजे के करीब सारे की रिपोर्ट आ जाएगी तो उस तो बाद ही इन्हों रिलीज किया जाएगा, क्योंकि हले भी यात्रियों का हंगामा अंदर जारी है तो बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। तो सवेर तो देर रात तो ही उन्होंने रिश्तेदार बाहर उन्होंने इंतजार के बैठे ने। तो हुण जिहड़ा सिविल सर्जन ने एक बयान जारी करके कहा है कि उन्होंने जो ब्लड सैंपल लै लिते गए ने, कोरोना टेस्ट हो गए, तो अमृतसर के एक निजी होस्पिटल के उन्होंने टेस्टां नूं भेजा गया तो 1 बजे के करीब उन्होंने रिपोर्ट आ जाएगी। जी अमृत। तो अमित, फिलहाल की जदों ये जहाज इन्हां दा लैंड होया है तो उस वेले एयरपोर्ट ते अनाउंसमेंट्स वगैरह नहीं कीतियां गईयां या इन्हां नूं जानकारी नहीं दी गई कि जिथों ये आ रहे ने उत्थे एक वायरस का नवा रूप सामने आया है, इसलिए ये ज्यादा एहतियात वरते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, उस वेले इन्हों चाहिए सी कि जिन्ने भी यात्री आए उन्होंने प्लेन के ही समझाया जाता कि उन्हों का जो टेस्ट अति जरूरी लाजमी किए जाएंगे, टेस्टा तो बाद ही उन्होंने भेजा जाएगा। सो अनाउंसमेंट नहीं की गई। सो उन्होंने रिश्तेदार भी, क्योंकि 12:05 देर रात आने का फ्लाइट का टाइम से, लगभग 1 बजे के करीब फ्लाइट पुजी है। तो उन्होंने जोड़े यात्रियों के जोड़े रिश्तेदार से वो राती 12:30 बजे तो 12 बजे तो ही दूरों दूरों आके एयरपोर्ट के बाहर बैठे थे, अपना इंतजार कर रहे थे रिश्तेदारों का कि कदों वो बाहर निकलेंगे। लेकिन उन्होंने भी धीरे धीरे जो पता लगना शुरू होया कि उन्होंने टेस्ट लाजमी होंगे तो उस तो बाद उन्होंने हंगामा करना भी जायज़ थी, क्योंकि लगभग 12 घंटे हो चुके हैं तो हले तक उन्होंने बाहर नहीं भेजे गए। तो लगभग 12 घंटे ही वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तुहानू पता कड़ाके की ठंड पै रही है, बहुत अमृतसर का पारा भी डिग्या होया, तो उन्होंने भी कई मुश्किलों का सामना इत्थे करना पिया होगा, तो उन्होंने द्वारा भी हंगामा करना लाजमी जायज़ थी। सो हुण उन्होंने समझाया गया तो वो यात्री अपने जोड़े रिश्तेदारों का इंतजार के विच हले भी एयरपोर्ट के बाहर बैठे ने, उन्होंने दस्सिया गया है कि 1 बजे के करीब उन्होंने रिपोर्ट आएगी, उस तो बाद ही उन्होंने बाहर भेजा जाएगा। जी अमित, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तां फिलहाल इन्हां यात्रियों के वल्लों हंगामा किया गया, जिस तो बाद उन्होंने समझाया गया है कि क्यों दोबारा तो उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाए जा रहे हैं, एहतियात वरतिया जा रहा है तां जो ओ या फिर बाहर इंतजार कर रहे उन्होंने परिवार किसी तरह के खतरे दे विच ना पै जाण, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पै रहा है। तां फिलहाल सिविल सर्जन मौके पर पहुंचे हुए हैं, तो हुण तो थोड़ी देर तक 1 बजे तक मन्निया जा रहा है कि सारियां दीयां रिपोर्टां आ जाणगीआं।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੁੱਛ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ तमाम ਉਹ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੈਡਲੌਕ ਤੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਵੱਲ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। तमाम ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ। ਵਿਜੇਪਾਲ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੈਡਲੌਕ ਤੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨ ਵਧਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਭੇਜਣਗੇ, ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਹੀ ਸੱਦਾ ਜਾਵੇਗਾ? देखो अमृत, मीटिंग चल रही है इस वेले करीब ये मीटिंग 11 बजे जाके शुरू हुई है। 10 बजे का समा रखा गया सी, पर मौसम क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है, फॉग बहुत ज़्यादा हाले भी इत्थे जिहड़ा है वो धुंधला फॉग मौसम दे विच धुंध है, उसका असर है। पर 11 बजे मीटिंग शुरू हुई सी, उस तो बाद करीब 1 घंटा हो चुका है और उम्मीद है कि हाले घंटा 1.5 घंटा ये मीटिंग चलेगी। जितों तक गल रही सद्दे दी, किसान ये तो चाहते हैं कि डेडलॉक जिहड़ा है वो टुटे, क्योंकि 8 दसंबर तो बाद कोई गलबात नहीं हुई, कोई डायलॉग नहीं होया, इस करके डायलॉग जरूरी है, इस डेडलॉक नूं तोड़ना जरूरी है। पर उस दे विच जिहड़ा सद्दा सरकार ने भेजिया या जिहड़ी चिट्ठी सरकार ने भेजी है उस तो किसान खुश नहीं है। ये उन्हां दी गलबात दे विच भी नज़र आउंदा है। हालांकि वो ये कहंदे ने कि जो साडीआं जथेबंदियां या साडी मीटिंग 'च फैसला होएगा वो असीं बाहर आके मीडिया नूं उस बारे जानकारी देवांगे। पर जिस तरीके नाल केंद्र ने किसानों को अप्रोच किया उस तो किसान कोई बहुते खुश नहीं। उन्हों का कहना है कि केंद्र जानबुझ के मामले नूं लटकाउण की कोशिश कर रहा है, जानबुझ के उन्होंने तरीक नहीं दी जा रही, जानबुझ के गेंद उन्हों के पाले सुट्टण की कोशिश की जा रही है। सो किसानों ने एक तो अपने वालों जिहड़ा फैसला किद्दां दा लेना है, क्योंकि किसान ये कहते हैं कि गल डायलॉग वाल अगे वधे, इस करके हो सकता है कि थोड़ा जा उस चीज़ नूं इग्नोर भी कर दिता जाए कि जिहड़ा केंद्र ने सद्दा भेजा या किस लहजे च भेजा या किस लिहाज नाल भेजा उसनूं इग्नोर करके किसान हो सकता है एक स्टैप फॉरवर्ड करके कह भी देन कि असीं तैयार हैं या इस दिन नूं तैयार हैं, या दूजी गल ये भी कह सकते हैं कि असीं सरकार ते छड्डदे हैं, असीं रेडी हैं, सरकार दिन ते टाइम देवे असीं आ जाने हैं। इस तरीके की गलबात भी हो सकती है। और तीजी ऑप्शन ये भी है कि किसान इस सद्दे नूं रिजैक्ट भी कर सकते हैं कि नहीं, इस तरीके का सद्दा सानू मंजूर नहीं, तुसी तरीक जगह सब कुछ लिख के भेजो, असी आ जाएंगे। क्योंकि ये जिहड़ा सद्दा सी अमृत, ये प्रोफैसर दर्शनपाल होरां वालों सरकार नूं एक खुली चिट्ठी लिखी गई सी, उस चिट्ठी के जवाब दे विच सी, उस चिट्ठी के जवाब दे विच उन्होंने कहा कि असी तैयार हैं, तुसी जदों मर्जी आ जाओ, साडे नाल मीटिंग कर लो। थल्ले उन्होंने 39 जथेबंदियां जिहड़ियां ने उन्हां नूं टैग करता और उन्हां नूं उस सद्दे दी चिट्ठी दी कॉपी भेजती। सो किसान हुण इसका जिहड़ा एक पॉइंट है, जिहड़ी साडी मीटिंग तो पहलां गलबात हो रही सी कि उसदे एक नुकते नूं, उस पूरी चिट्ठी दे, उस पूरे सद्दे दे मजमून नूं किस हिसाब नाल लैंदे ने, इस बारे मीटिंग च डिटेल च चर्चा होएगी कि इस दे पिछे सरकार दी मंशा की है, किस लिहाज नाल उन्होंने ये सद्दा भेजा, सरकार एक्चुअल च चाहुंदी की है, की गलबात करन दे लई, मसले दा हल कड्ढण दे लई सीरीयस है, और जे किसानां दे पाले च गेंद उन्होंने पाउण दी कोशिश कीती है तां अग्गों हुण किसानां ने किस तरीके नाल रिएक्ट करना है। सो ये सारियां गल्लां बातां ते चर्चा हो रही है। उस दे नाल नाल किसान जिहड़ा अपना पैरेलल प्रोग्राम चला रहे ने
ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਬਾਅ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਇਲੌਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਦੇਖਣਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਏ ਔਰ ਕਿਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਬਦਲਿਆ। ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਇਹ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 6 ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਦ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜੈਸ ਨੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਫਿਰ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਜੇ ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਪਰ ਯੈਸ ਨੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਲਿਖਤ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਹੋਇਆ। ਡੈਡਲੌਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਘੁਸੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਵੀ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ ਕਦੇ ਥਾਲੀ ਵਜਾਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਚੈਨ ਆਊਗੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਪਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਦੱਸਣ ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਲਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਗੋਲਮੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਡੈਡਲੌਕ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹਜੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸੇ ਕਦੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਟਾਈਮ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਜਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਜਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਜਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਰਿਟ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠਾ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਥਾਨ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਘਦਾ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ है। इनकी क्रेडिबिलिटी लोगों के मन में इतनी गिर गई है केंद्र सरकार की कि कोई भी आदमी इन पे एतबार नहीं कर रहा, इनसे बात करने को तैयार नहीं। देखिए, एक तरफ ये लेटर भेज देते हैं, दूसरी तरफ जो आंदोलन को दबाने के लिए कभी आड़तियों पे ये कर लेते हैं, रेड डलवाते हैं, कभी ये SYL का मुद्दा उठाते हैं, इनको खालिस्तानी बोलते, कभी एंटी नेशनल बोलते हैं। मैं तो केंद्र सरकार को अपील करूंगा कि आप ये शैतानियां करनी बंद करिए, साफ दिल से ईमानदार कोशिश करिए और इन लोगों के साथ वार्ता करो, इनकी मांगे मानो। मैं समझदा कि हुण टाइम सीगा कि केंद्र सरकार अपना फैसला सुन।
ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ प्लेस मेंशन करते ना डेट मेंशन करते, क्योंकि उधर होर दिन खराब होंगे। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों के साथ ये जो उनका संवाद चल रहा है या नहीं चल रहा है उसको एक अहम की लड़ाई बना लिया है। हमारी देश की सरकार को हमारे किसान के साथ अहम की लड़ाई बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी देश की सरकार को, मोदी सरकार को देश के अन्नदाता की बात को स्वीकारना चाहिए और उसको सर आंखों पे बिठाना चाहिए। हमारे देश का अन्नदाता खून पसीना एक कर कर अपनी फसल उगाता है और हमारी थाली सजाता है। आज देश का जवान एक तरफ बॉर्डर पे शहीद हो रहा है और दूसरी तरफ देश का किसान दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। बहुत ही दुखद दृश्य है और मेरी केंद्र सरकार से ये अपील है कि देश के किसान की बात इमीडिएटली मानिए और साथ ही साथ जिस प्रकार से हमारे देश के किसान को आंदोलन करने के लिए मोदी सरकार ने मजबूर किया हुआ है, इतनी ठंड में आज वो खुले आसमान में सड़क पर सो रहा है देश के लाखों किसान, मुझे लगता है ये बहुत ही दुखद है और हमारे देश के किसान को कभी भी इस प्रकार की पीड़ा हमें नहीं पहुंचानी चाहिए। मोदी सरकार को इसी समय किसान की सारी मांगों को मान लेना चाहिए। देश के किसान की मांग बिल्कुल जायज है, जस्ट है, रीजनेबल है।